सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े 4 दशकों का गूंजा सिख विरसे दी साड़ी खास पेशकश के विच। इस खास पेशकश के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते हफ्ते में जोड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने हैं। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किहड़े काम किए गए पूरी खबर तो नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गूंजा सिख विरसे दियां। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहब विखे विशेष कीर्तन समागम करवाए गए, जिस दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई मैंबरों ने हाजिरी लवाई। सरबंस दानी साहिबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पुरब की समूची संगत नूं लख लख वधाई। वधाई दे पात्र संगत जिहड़ी सवेरे अमृत वेले तो इहो जे खराब मौसम दे विच भी और पाबंदियां दे बावजूद भी इत्थे गुरु घर दे विच नतमस्तक होण आई है और अपने गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करन आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन दे बारे असीं जिन्नी गल कर लईए उन्नी घट है, क्योंकि साहिबे कमाल दा एक एक कदम एक एक उद्यम अपने खालसे की चढ़ती कला के बारे रहा। जे पिता की शहादत के बारे हुणे गोल्डी जी ने दसिया तो उहदे पीछे भी यही मकसद सी कि आने वाले समय दे विच खालसा पंथ की उसारी करनी है। खालसा पंथ साजरिया और उस खालसे पंथ नूं इन्नी वडियाई इन्ना मान बख्शिया साहिबे कमाल ने और आप गुरु चेले की जिहड़ी उपाधि है उत्थे आप शुरू की अपने पंज प्यारा तो खंडे बाटे का पौल चक के। अज उस कीमती पौल नूं असी इंसेंटिव्स के रूप दे विच वंडना शुरू करता। साडी कौम ने जो इस शहादतां दे के खंडे बाटे की पौल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखाई सी, इस तरीके दे नाल असी अपने बच्चों को प्रेरित करना शुरू करता कि कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा तो यह खंडे बाटे की पौल चकाइए। मगर उहदी कीमत असली कीमत असी अपनी पनीरी नूं नहीं दस सके कि उहदे पिछे गुरु महाराज ने या उस तो पहला जो शहादतां दा साडा विरसा सी उहदे बारे असी संगत नूं अपने बच्चों नूं नहीं दस सके। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना पिता वारिया, अपने चारों साहिबजादे वारे, माता गुजर कौर शहादत पा गई सिर्फ तो सिर्फ खालसे पंथ की नींव नूं मजबूत करने वास्ते। उस खालसे पंथ की साजना जिस वक्त 1699 की विसाखी दे विच कीती, गुरु महाराज ने आप इस गल दे उत्ते मोहर लाई कि लोगों नूं कहा कि जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। और नाल ही ये गल दे उत्ते भी मोहर लाई कि जब हे गहे विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। ये गुरु महाराज के उद्देश्य असीं अपने बच्चों नूं नहीं दस पा रहे। अज साडे दिहाड़े ये मनाने इस करके सफल तां ही होणगे जद असीं अपने बच्चों को दस सके कि उस सरबंस दानी ने अपने जिहड़े बच्चे वारे और कहा कि इन पुत्रन के सीस परवार दिए सुत चार, चार मुई तो क्या हुआ जीवत कई हजार। अज वो साडे विच अपने बाबा अजीत सिंह नूं देखना चाहते, अपने बाबा जुझार सिंह नूं देखना चाहते, मगर असीं अपने बच्चों नूं इस पासे वल तोरन ते गुरेज कर रहे हैं। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया सी कि अमृत संचार का, क्योंकि लगातार साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि असी अनाउंसमेंटा करके अमृत संचार करिए, बच्चों को गुरु वाला बनाइए। मगर बहुत घट गिनती दे विच इत्थे लोग आए जिन्हों ने अमृत संचार की गल की, अमृत छकिया और गुरु वाले बने। इन्ना वड्डा विरसा होवे, इन्नी वड्डी शहादतां दित्तियां होण और असी अपने बच्चों को प्रेरित ना कर सकीए, मैं समझदा कि बहुत वड्डी कमी साडी कौम दे विच, साडी कौम की लीडरशिप दे विच रह गई। जिहड़े अपने प्रचारकां नूं असीं इस पासे वर नहीं तोर सके कि असीं घर घर दे विच उन्हां छोटे साहिबजादियां दी शहादतां बारे दसीए। पूरा हफ्ता असीं बड़े जोर शोर दे नाल उन्हां दी शहादतां दीयां गल्लां करदे आं। घरां दे विच कई इहो जे प्राणी ने, कई इहो जे परिवार ने जो पूरी पूरी रात इस पौह दे महीने दे विच
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੇਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਤਦ ਹੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੜਨ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
क्योंकि कौम कोलों एक दूजे नूं देण वस्से सिर्फ एक आशीर्वाद गुरु महाराज दा अरदासां ते नाल ही शाबाशी है। जो पिछले समय दे विच जिस तरीके दे नाल सेवा गुरु घर दे विच होईयां, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि श्री पटना साहब के जथेदार साहब और उत्थे दे प्रधान सरदार अवतार सिंह जी हित साहब होना ने एक फैसला लैके समूचे बोर्ड के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे सब तो वड्डे स्थान जिथों सेवावां चलियां और इतों प्रेरित किया भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी होना ने, जिहड़े हैड ग्रंथी साहब ने, उन्होंने जिहड़ा सेवा रतन का खिताब दिता, मैं उन्होंने भी वधाई देवांगा कि तुहाडी प्रेरणा सदका संगतां दे ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, मगर इस सेवा का वड्डा खिताब मिलना मैं समझदा बहुत वड्डी उपलब्धि, जिहदे विच समूची दिल्ली के ग्रंथी साहिबान, सेवादार साहिबान सारे आ जाते हैं। उन्हां दा एक सिरमौर होने करके इन्हां नूं जिहड़ा मिलिया, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा और समूची संगत नूं एक बार फिर बेनती करांगा कि आप भी खंडे बाटे की पौल छकीए, गुरु वाले बनीए और अपने बच्चों नूं भी प्रेरित करिए। इहदे नाल ही क्षमा दा जाचक साहिबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश दिहाड़े की एक बार फिर तो संगत नूं लख लख ਵਧਾਈ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 26 ਦਸੰਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਜ਼ਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੈਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਲਾਏ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਬਚਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪੜ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਪੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਣ ਹਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com
फिलहाल दिओ इजाजत, अगले हफ्ते खास पेशकश लैके मुड़ तो होवांगे हाजिर। धन्यवाद।